Bismillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Allah Teala adam bolasın bul dünyaga sınov üçün jaratkan, jaşoo üçün jaratkan emes tuğanlar. Allah Teala adam bolasın dünyaga jaratkan maksatın ayı Kur'an'da bayandagan "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Adam balası menen jinlerdi ibadat üçün, sıyınuu üçün, kulçuluk üçün jarattım. İbadat türdü bolot. Kebir ibadatlar, kebir soğuttuğu işler til menen jasalat. Kelime okuyut insan til menen, zikir aytat, ayık Kur'an'da okuyut, jakşılıkka çakırat, jamandıktan kaytarat, birödün köngülün kötörүүчү, kuvandırуучу sözdөрдü aytat, jakşı paydalуу sözdөрdü süйлöйт. Jana ошондой эле tili menen süylöbөй койгон kezi dagı kebir учурларда ibadat bolot. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan "Kulil hayra" jakşı jana paydalуу sözüңüz bolsa ayta kalыңыз. Ve illa eger jakşı sözüңüz tügödü, kalbay kaldı, faskut anda ün çıkpay olturuңuz degen. Kebir учурларда tildi jaman söz süylөгөндөн tıyıp süylöbөй olturуу dagı bul soğuk bolot. Sebebi süylösem birödü kapa kılıp koyuşum mümkün. Süylösem birödün uşağına aytıp kalışım mümkün. Demek ibadatın bir türü jalan til menen jasalat. Zikirde adam kolu menen sanap koyuşu mümkün, birok zikir til menen jasalat. Kur'an, ayık Kur'an'dı tili menen okuyut. Jakşılıkka çakırat tili menen. Kebir ibadatın türü var, tili jana denesi menen jasayt. Misalı namaz. Namazdı til menen ele okup koygon jetpeyt, balkim denesi dagı kıyamda tüz turup, rüküde enkeyip, secdede çekesin jerge koyup, kıymal hareket jasoo ibadat. Oşonda ele orozo bul dene menen jasala turgan ibadat, sebep denede açka karmap jasala turgan ibadat. Jana ошондой эле ажылыкка баргanda тавaf кылуу дене менен болот. Safa Marwada çurkagan, şeytanga taş atkan bul nerseler deне менен жасалат. Эми ibadattın bir türü var. Al til менен жасалбайт, дене менен да жасалбайт, al каражат менен жасалат. Sebebi insanda ушунун баары бар. Allah Teala adam balasının tili dağı, dene müçösü dağı, jana baylığынан dağı ibadattın türü olsun dep her birinen türlü ibadatlardı belgilegen. Karajat menen jasay turgan ibadattın bir türü zeket, bir türü öşür. Zeket bul baylıktan, akçadan, altından, kümüşten, maldan, soğuda satıktan zeket verilip, alemi dıykançılıktan öşür verilir. Bul ibadat, bul kulçuluk, bul soğuk iş, bul sıyını. Zeket degen sözün manisi tazalao degen. Adam iştep jatkanda, akça taup jatkanda 100% akçaсын taptaza jol menen табуусу ыктымалды. Кейбир учурлар болуп калат, ошол акчанын ичинде кичине таза эмес тыйындар, шектүү бир кирешелер болуп калышы ыктымал. Ошондуктан каражаттын ичинен, байлыктын ичинен bir bölүгүн алып, biröөлөргө берип, калганын тазалап коюш керек. Allah Teala Kur'an'da Peygamberimize hüküm bergen. "Huz min amwalihim sadakatan tutahhiruhum biha." Algının baylardın karajatından bir bölügün zeketke muhtaçlarga berginin oşol arkılуу baylardın baylığın tazaloo üçün degen. Zeket jana uşur maselesi aytılganda adamlar oyloyt, meçitke beriş kerek okşoyt dep. Je kebir adamlar oyloyt, moldaki akça surap atat dep. Ошондуктан көпчүлүк адамдар зекет тууралуу, ушур тууралуу айта албайт. Же уялат, же тартынат. Zekette en birinci özünün жақындарына бериш керек.
Koşnalarına beriş gerek. Bizdin mazhabda özü жашаган жерде, siz жашаган айылда, шаарда, көчөдө muhtaç adamlar бар болуп туруп, башка жака алып барып берген макрух болот, жакшы эмес болот. Zeketти мечитке берген болбойт. Zeketти muhtaç adamlarga берет. Muhtaç дегени ким? Кыйналып жаткан адам. Каражаты жок, ооруп жатат. Ошондуктан Аллах бул дүйнөнү сыноо кылган. Кээ бир адамга берип, кээ бир адамга бербей. Бергенди бөлүшөө деген сыноо, бербегенди сабыр кылабы деген сыноо. Ошондуктан зекетти биринчи албетте атасына берген болбойт. Албетте баласына берген болбойт. Себеби зекетти атасына берсе, эртең атасы кайтыш болгондон кийин мурас катары кайра келет да сизге. Баласына берсе, адам баласынын акчасын сурабай эле иштетсе да болот да. Демек бул өзүнөн өзгө берип койгондой эле болот. Жубайына берсе болбойт, албетте, калган башка туугандарга. Туугандар көп. Биринчи туугандардын ичинен muhtaç, kıynalıp жүргөндөрдү издеп, мына ошолорго зекетти берүү керек. Эки пайда болот. Биринчиси, негизгиси Аллахтын өкүмүн аткарган болот. Зекет милдетинен, парызынан кутулган болот. Экинчиси, тууганчылык мамилени бекемдеген болот. Аллахка шүгүр, туугандарыңыздын жагдайы, акыбалы жакшы болсо, анда экинчи орунда кошуналардан сураштырып байкалат, кыйналып жүргөндөр болот. Балдары көп, же болбосо аталары жок. Ошондой үй бүлөлөрдү издеп, тактап берүү милдет. Кээ бир адамдар бар, кыйналгандыктан суранат. Аларга дагы жардам берип коюу милдет. Себеби Аллах Таалам Кур'анда пайгамбарыбызга айткан: "Ва аммас-саила фала танхар", суранып келген адамды колун бош кайтарбаңыз деген. Же урушуп кайтарбаңыз. Ал эми кээ бир адамдар бар, муктаж, кыйналып жүрөк, бирок сурай албайт. Өтө намыстуу болгондугунан. Ошондой муктаж, сурай албаган адамдарды издеп, тактап алып барып берүү зекет берүүчүнүн милдети. Экинчи орунда жашаган жерибизде, кошуналарыбыздан. Эми сиз ушундай жерде жашайсыз, ал жерде кошуналардан муктаж, кыйналып жүргөндөр жок болсо, анда сиздин айылыңызга жакын айыл, же сиздин жашаган шаарыңызга жакын, көчөңүзгө жашаган жакын жердеги жерди караштырып, ошол жерлерге бериш керек. Ар бир адам өзү колу менен алып барып берүү. Караңыз, Аллах Таалам канчалык деңгээлде зекет берүүчү жана алуучуга жеңилдиктер койгон. Зекетти берип жатканда бул менин зекетим эле, мен баймын, сиз кедейсиз, ошого алып коюңуз деп айткан кээ бир адамдарга ыңгайсыз болот. Алып жатканда да, берип жатканда да. Ошондуктан зекетти берип жатканда жөн эле чай ичип коюңуз. Мына сизге кошумча бир аз бизден сизге деп айтып койсо боло берет. Негизи зекетти байлыгын санап туруп, канча зекет мага милдет экен деп, ошону бөлүп жатканда бул зекет байлыгы деп бөлүү, ошол кезде зекет деп ниет кылуу, мына ошол парыз. Анан өзү алып барып муктаж адамдын колуна берүү. Берип жатканда эч качан ойлобош керек, колунда бар адам мен жакшылык кылып жатамын деп. Албетте, бир көрүнүштө сиз жакшылык кылып жатасыз. Бирок көбүрөөк жакшылыкты алуучу адам жасап жатат. Эмнеге? Себеби элестетип көрүңүз, зекет ала турган адам болбосо, байлар зекетин кимге берип милдеттен кутулат эле? Макул сиз бербесеңиз башка бирөө берет, ал муктажга. Бирок мен зекет бере турган адам таппасам, анда кантип бул милдеттен кутулам, кимге берем? Ошондуктан натыйжаны, жыйынтыкты карап көрсөк, алуучу адам көбүрөөк жакшылык кылып жаткан болот. Ошого берген адам эмне деп ойлош керек? Бул мага жакшылык кылып жатат, ушул зекетимди алып. Жок, албайм десем не кылабыз? Кереги жок мага. Өзүм иштеп табам мен. Мен сурадым беле сизден десе, не дейсиз? Ошондуктан зекетти Аллах Таалам ушунчалык жеңил кылган 2,5%. 100 сом берип 2,5 сомду бирөөгө бер деген дейт.
Бул оңой го. Тең жарымысы эмес го. Мурдагы коомдордо зекет өтө көп берилет эле. Тең жарымысы. Анан кимге берилет эле? Бир адамга эмес. Тоодун үстүнө алып барып коюп, алыстан аңдып туруш керек болчу. Асмандан от келип күйгүзүп кетсе, зекет кабыл болду. Күйгүзбөй койсо, анда барып башка малды алып келиш керек эле. Бул таза эмес окшойт. Аллах бизге канчалык жеңилдик берди. Бир жагынан өтө көлөмүн азайтты, экинчи жагынан ошону өзүңүздүн бир жакыныңызга берип туруп, эмне кыласыз? Сооп табасыз. Канчалык оңой. 100 берип туруп Аллах Таала эмне деди? 2,5 сен бирөөгө алып барып бер, 97,5 сага. Ал дагы ай сайын эмес, жыл сайын бир жолу. Оңой. Ал эми бул содегер, байлыгы бар адамдарга. Эми дыйкандаргачы. Дыйкандарга да Аллах Таала молчулук, берекет берген, көп берген. Bir kartoşka eksek en azı 5. Kebirlerge 10 kartoşka, bir kartoşkanın orduna. Kişineke bir közge görünüp görünmegen bir urukta egip koysak, çoğun piyaz bolup. Demek dıykançılığından ondan birin muhtaçlarga alıp barıp özü berүүsü muna bul mildi. Bizdin Hanafi mazhabda, fiqh kitaplarımızda meselesi Uşurdun meselesi uşundu aytılıngan fi qalili ma akhrajathul ardu ve kathirihi al ushru. Жерден çıkan azdır, köptür nersege ondan biri berilettir. Sözsüz menin kartoşkam 100 tonnaga jetkendele berem emes. 1 tonna kartoşka alыңыз, 100 kilosini alıp barıp kimge janakında ele tuğandardan kıynalıp жатkanlarga bölüp berip koyuңuz. Koşnalarga bölüp berip koyuңuz. Ondan birim birok. Özüz alıp barıp. Kebiröler mına uşul jök seniki özün kazıp al. Albatta malı kıynap, kыстap bir majburlasa uşurga ötüp kalısı mümkün. Birok uşur özüңüz kazıp eң жақшысы болып болса дағы ең начарынан болбой, орточосунан алып барып, өзүңүз ыраазычылык менен кубанып туруп бирөөгө берүү мына ушул милдет. Ибадаттын бир маанилүүлүгү, ибадаттан адам бир ыраазы болуп, рахаттанып жасаш керек да. Караңыз, адам баласы бир нерсе алса кубанат. Бул табигат. Бирөө сизге бир кичине нерселе берсе, дароо эле маанайыңыз ачылып, рахмат дейсиз. Алган жагат адамга, алгандан сүйүнөт. Бирок alıp turup suyunu jana rahattanuudan berip turup suyunu bul kövröktür. Berip turup rahattanuu bul kövrök. Oşonduktan oşurdu nazır dal oşur kezi dal jıyın ögün eginderdi түшүмдөрдү чогултуучу mezgil oşolordu. Har birimiz men kartoşka ektim ele, men piyaz ektim ele dep alımlarыбыздан, imamlarыбыздан барып сурап, тактап меники ушунча чыкты. Men sattım, anan esep menen uşunça oldu. Emnesinden bereyim, satıp saldım hazır. Akçasından beresin da. Men darvuz ektim ele, kança çıktı, esep menen uşunça. Anda 10'dan birini beres. Yok da hazır satıp salgamın. Anda akçasını beres. Dep meselesini bizge düşündürüp beret. Oşur bergende, oşol jerge işletken karajat sanalbay. Sanalbay turup, çıkkan түшүмдүн 10'dan birini berilet. Eğer salgan karajatты санай турган болсок, анда 10'dan biri az эле болуп калат да. Muhtajlarga ança пайда болбой калат. Dıykanга kartoşka ekкен dıykan үчүн kartoşkanын baası жок, kadırı dagы жок. Basıp tebelep жүрө берет. Бирок bir adamga 2 mishok, 3 mishok kartoşka берсеңиz, ал кыштан чыгып алат. Kança sizge dua kılat oşol kartoşkanı jegen sayın, oşol piyazды jegen sayın sizge kança dua kılat. Oşonduktan muhtaç adamlardan alkışı, duası menen Allah sizdin dıykançılığınızga uşunçalık bereket beret, özüңүzgө da jetet, başkalarga jetet. Kийинки жылы кайра эккенге бирөөдөн карыз албай эге турган болосуз. Ошого бөлүшүү. Бул милдет түрдө бул. Берсемби, бербесем, эң жакшысы жердин үстүнөн үйгө алып кирбей, ошол жерден алып барып таратып берүү. Себеби үйгө киргенден соң бир эсепке кирип калат. Анан чыгаруу кыйын болот. Anan berem mынан, кичине кымбаттасынан берем. Жок, кымбаттаса өзү билсин. Арзан болобу, кымбат болобу, ошол жерден алып барып берсеңиз, тезирээк кутулган болобуз.
Albatta 100 kilogram algan adamga 10 kilogram berish oңой, biroq 100 tonna algan adamga 10 tonna berish, mına bul ойлонтуруп коет. 10 tonnan ушунчадан болсо, ушунча миң болот эле. Муну кантип берем эми? Нар жагын карайлы, сизге 90 tonna калып жатат го. 9дан 1, ondan 9 bölügü sizde kalıp жатат го. Ошону карайлы. Аллах ошого берекет берет. Эгер 1 bölüktü biz алып барып берсек, кимге? Туугандарга, muhtaç болгон, кошуналарга, muhtaç болгон, өзүңүздүн жашаган айылыңыздагыларга, анан башкаларга ашып калса. Бул адамгерчиликке дагы, акылга дагы дал келе турган нерсе. Эгер мен дыйканчылык кылып, бир картошкада бирөөгө карматпай, бирөө сураса дагы бербесем, анда мен сыяктуу дыйкандан элге кандай пайда? Элдин батасын ала албай калдым го. Keyingi жылы ekkenге дагы таппай калат да адамчы. Былтыры өтө эле көп түшүм алды эле. Быйыл кайрадан эгүүгө каражаты жок болуп жатат. Эмнеден? Себеби ал элдин акысында кошуп жеп койгон да. 10-1 bölügü элдики болчу да, ал аныкы эмес эле. Аллах сыноо үчүн ага ушунчалык буудай, ушунчалык пияз берди эле. Кана 10-1-ин береби муктаждарга бербейби? Бербесе Аллах Таала берекесин алып коёт. Алып коёт дегени көрүнгөндө өтө эле көп, же баасы жок болуп калат. Берекеси жок болот дегени өзүгө да жетпейт. Ошондуктан бул милдет. Көз алдайт. Kur'an'da Allah Teala aytadi: "Aş-şeytanu ya'idukumul faqra." Şeytan sizlerdi kerey bolup kalasın dep kayra aytat, düşündürөт. Mına 10 tonnadan 1 tonnаны берсең 9 tonna каламы? Деп şeytan kayra aytat. Андан көрө 10 мындай толук болгон жакшы эмес. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah sizlerге убада кылат, көйтүп берүүнү, жана күнөөңөрдү кечирүүнү дейт. Бұл математика, зекет ошурдун математикасы 2-ге 2-ни кошсо 4 болот болбойт. 10-дон 1-ди алса 9 болбойт бул математикада. 10-дон 1-ди алса 19 болот. Ошур менен зекет математикасында 10 минус 1 барабар 19 болот. Себеби Аллах 1 бергенге 10ду берет ушул дүйнөдө. Бул башкача математика. Ошондуктан дыйкан коркпош керек. Анан ойлойт кээ-бир дыйкандар, мен иштесем, жайында мен кыйналсам, суу жок кезде мен кыйналсам, мурап менен мен талашсам, анан эмнеге алып барып бир иштебеген эле үйдө жаткан адамга беришим керек? Ушул сыноодо. Мына ушул сыноо береби, бербейби? Ар ким өзү иштесин да, албетте. Ар бир адам өзү иштеш керек, туура айтасыз. Бирок Аллах сизге сыноо үчүн көбүрөөк берди. Ошондуктан ошур өзүбүздө болсо өзүбүз барып маселесин тактап ушунча гектар эле, жер меники эле, же меники эмес эле, бүт маселелерин тактап туруп, сууга ушунча каражат болчу эле, анан алымдар сизге так айтып берет. Ар бир адам жери ар түрдүү, бирөө өзүнүн жеринде эгет, бирөө ижарага алган жерде эгет, бирөө суу бекер сугарат, бирөө сууну сатып алып сугарган. Түрдүү мөмө-жемиштер, түрдүү өсүмдүктөр болот. Ошондуктан ар биринин маселеси ар түрдүү. Барып, мына күз мезгилинде ушул маселелерди тактап эгер бере турган болсок, Аллах Таала мисалы Кара-Балтанын эли, ушул шаардын эли, айлана чөйрө жашоочулар баарыбыз эгер ушурубузду бере турган болсок, Аллах кийинки жылга ушунчалык берекесин берет, бир дагы дыйкан муктаж болбойт. Мына суудун тартыш болгондугу эмнеден? Суудун тартыш болгондугу бул тоолордо суу калбагандыгынан эмес, бул бирөөдүн күнөөсүнөн эмес, бул менин ушур бербегендигимден. Ошондуктан эми быйыл суу болбой калды. Суу болгон жылдарда бербейт элек го. Суу мол болгон жылдарда бербейт элек. Ошондуктан зекет менен ошур бул милдеттүү ибадат, каражат менен кылына турган ибадат. Тил менен кыла турган ибадат оп-оңой. Дене менен кыла турган ибадат андан бир аз оорураак. Бирок каражат менен кыла турган ибадат өтө кыйын. Себеби адам баласы дүйнөнү, акчаны өтө эле жакшы көрөт. Өзгөчө жакшы көрөт. Жалпы эле адамдар жакшы көрөт, бирок кээ бир адамдар башкача жакшы көрөт. Өзүнөн да кызганат, өзүнө да иштетпейт. Ошондуктан дүйнөлүк байлыкты көбөйтүүдүн бир жолу чогултуп көбөйтүү. Бирок бул анчалык ишеничтүү жол эмес. Экинчи жолу таратып көбөйтүү, бул ишеничтүү жол. Берип көбөйтүү, бул ишеничтүү жол.
Себеби чогултканда бирден чогултасыз да, таратканда бирди таратсаңыз Аллах 10ду берем деген ваадасы бар. Бул оңой бул. Бир адам өтө бай болуп кеткен экен. Анан жакындары сураптыр, тааныштары, достору, сиз кантип ушунчалык бай болдуңуз десе, мен Аллах менен жарыштым дейт экен. Мен бердим, Аллах берди. Мен бердим, Аллах берди. Аягында баары бир Аллах жеңип алды дейт экен. Аллах Таала баары бир менден көбүрөөк берип койду. Ошондуктан бул каражаттарды өзүбүз, жакындарыбызда болсо аларга түшүндүрүп айталы. Бирөөгө дыйкан тууганыбыз болсо, же колунда бар бир таанышыбыз, тууганыбыз болсо, айтуу ага жакшылык кылуу болот. Мүмкүн кабары жок. Мүмкүн билбейт. Кичине анча-мынча берип коет, ошону ойлойт, ушул окшойт деп. Аларга жеткизүү биздин милдетибиз. Ушундай бар экен, ошондой каражат милдет экен, элдин акысы экен, аны алып барып беришиңиз керек деп жеткизип коюу. Анын дыйканчылыгынан барып туруп жүктөп алып барып таратып берүү ага акыбыз да жок, милдет дагы эмес. Бирок айтып жеткизип коюу милдет. Албетте, ар бир адам өзү эрки, өзү билет. Биздин милдетибиз айтып, түшүндүрүп, жеткизип гана коюу. Бирок иш жүзүндө аткаруу бирөөдү мажбурлоо жок. Кааласа берет, кааласа бербейт. Бербегенди бербеди деп айтпайлы, себеби мүмкүн ал акча менен бирөөгө берип койду. Баары элге жарыя кылыш шарт эмес да. Ошондуктан бул копия нерселер. Аллах менен пенденин ортосунда. Эми зекет менен ошур оңой болуу үчүн эмне кылыш керек? Кандай эле парыз намаздар, 5 мал намаз парыз, аларга адат болуп, алар бизге оңой болсун үчүн нафил намаздар бар. Тахаджуд намазы, ишрак намазы, духа намазы, аввабин намазы. Ушул намаздар аркылуу парыз намаздарга адат курулат. Рамазан айынын орозосу парыз, ал орозого адат жана ал орозо бизге оңой ибадат болсун үчүн нафил орозолор бар. 2-күнү, 5-ти, 4-тү күнү, анан ар бир айдын 13, 14, 15-си орозо кармоо. Ошондой эле ошур менен зекет бизге оңой болуу үчүн нафил садакалар бар. Садака. Бирөө жардам сурап келет. Мүмкүнчүлүккө жараша жардам берели, же болбосо жакшы сөз сүйлөп коелу. Кээ бир адамдардан бирөө садака сурасам не дейт? Иштебейсиңби өзүң? Ден соолугуң бар экен го, жап-жаш экенсиң го, иштесең болбойбу? Деп айткан жакшы эмес. Себеби сиздин алдыңызга суранып келди демек муктаж. Суранган өзү өтө оор. Карыз сураган канчалык кыйын, ал эми садака сураган канчалык оор. Биз билбейбиз эмне ага түрткү болду. Ошондуктан анын үстүнө биз ага дагы жүк болуп туруп, иштесең болбойбу деп айткан ордуна же колубуздан келсе жардам берели, же болбосо жакшы сөз сүйлөйлү. Эгер азыр жок болсо, азыр жок эле, бар болгон учурда учурашып калсак берейин деген жакшы сөз сүйлөгөн эң пайдалуу. Садаканы күндө берсе дагы болот. Садаканы мусулман эмеске дагы жардам берсе болот. Мусулман эмес адам сурап жатат. Карасаңыз, курсагы ачка экен. Бир нан алып берип койдуңуз. Курсагын тойгозуп алды. Канчалык ыраазы болот? Сахих хадисте бар го, итке суу берип туруп, Аллах бардык күнөөсүн кечирген болсо, биз адам баласына нан берсек, Аллах канчалык ыраазы болот? Курсагы ачкан адам сурайт, садака сураганда бизден эч качан 1000 сом, 100 000 сом сурабайт. Бизден 10 сом сурайт, 20 сом сурайт, 1 сом сурайт кээ бирлер. Ошону берип коюу менен сиздики азайбайт, көбөйөт. Экинчиси, ал адам канчалык ыраазы болот жүрөгүнөн. Сизден бирөө суранып келсе, кичине сүйүнүңүз. Демек, мен элдин көзүнчө муктаж эмес болуп көрүнөт экенмин, Аллага шүгүр деп, Аллага ыраазычылык билдириш керек. Себеби сырткы көрүнүш менен сизди көргөн адам келип туруп кыйналып калыптыр, мен кичине жардам берип коеюн деген, бул жакшы акыбал эмес бул. Ошондуктан сизден сурап келдиби, биринчи кичине сүйүнүңүз, Аллага шүгүр. Экинчиси, мүмкүнчүлүккө жараша жардам берип коюңуз. Кээ бирлер үйгө чейин келет эшик такылдатып. Мына ошол мусулман болсун, мусулман эмес болсун, сурасын. Кээ бирлер сурабай эле кыйналып жүргөндөр болот. Ошолорго да алып барып туруп жардам берели. Бирок бул нерсени тартып, бирөөлөргө көрсөтүп бергенибиз бир пакет, бир жуманы башына айлантырабыз да, бир жуманы көрсөтөбүз элге. Мына мен бир пакет алып келип бердим, кыйналып жаткан экен, пияз алып келдим, картош. Ал нерсени Аллах көрсүн. Билесиз, кошунаңыз айылда жашагандар же шаарда көчөгүздө жашагандардан кимдир бирөө кыйналып жүрөт. Кичине жардам берип койдуңуз, эт алып бердиңиз, же бир тамак аш алып бердиңиз. Бирок аны сиз билесиз, Аллах билет. Эмне болот?
ошон жүрөгүн ыраазычылыгы, адам курсагы тойгондо Аллах өтө ыраазы болот. Бирөөдүн курсагын тойгозгон эң чоң сооптуу иш кайсыл? Бирөөдүн курсагын тойгозгон. Бирөөдүн чаңкоолугун кандырган. Себеп бул өтө учурда керек болгон кажетти. Кийим алуу макул, бүгүн албасам эртең алам. Бирок тамак азыр керек. 3 күндөн бери жеген жокмун. Суу мен учурда ичишим керек. Эмнеге чаңкап турамын? Мына ушундай кыйналып турганда берген ошол адамга жардам, суу алып берген, нан алып берген өтө чексиз соо. Кээ бир жерде мечиттердин алдында, базарлардын алдында сурап тургандар болот. Аларды жаман көрбөшүбүз керек туугандар. Айтпашыбыз керек, суранып жүрө бересиңерби, иштебейсиңерби? Жооп. Ошол акыбалга түшүп калганын биз билбейбиз да, эмне себептен түшүп калган? Колубуздан келсе жардам берип коелу. Мечиттин алдына келгендиги, эми мечитке жакшы кишилер келет, намаз окушат. Ошолордон бир пайда жетип калар бекен деген ойдо келишет да мечиттин жаныначы. Кээ бир мечиттерде көбүрөөк, базарларда дагы, базарга да элдер акча алып келет. Ошолордон да бизге бир тийип калар бекен деген үмүттө. Ошондуктан эгер андайлар учурашып калса, мүмкүнчүлүк бар болсо жардам берели. Сурап келгендерге берели, сурабай кыйналып жүргөндөргө дагы берип, мына өзүбүздү көндүрөлү, адат кылалы. Эмнеге? Зекет берүүгө адат болсун. Анда санда зекет, садака бербей жүргөн адамга бирден ушунчалык зекет берүү, ушунчалык ушур берүү ошого бизге кыйын болуп жатат. Эгер биз жыл бою бул кошунабызга кичине картошка, бул кошунабызга кичине пияз жардам берип жүргөнүбүздө дыйканчылыктан өтө көп түшүм түшкөндө ошонун оннон бир бөлүгүн берүү бизге оңой болот. Эмнеге? Мен жыл сайын аны адат кылып жүрөм мен. Мага оңой эле. Ошондой эле кичине 5 сом, 10 сом, 20 сомдон берип жүргөн адамдарга зекет учуру келгенде бир берүү оңой болот. Эмнеге? Бул адамга адат. Машыгуу бар го, машыгуу. Ар бир адам машыгат. Мисалы, спорт катышуучулар дагы машыгат дагы кези келгенде жеңип болот. Ошондой эле биз жыл бою кичине садака бергенге өзүбүз машыгабыз дагы парыз учуру келгенде напсыбызды жеңип ала алабыз да. Болбосо машыкпай жүргөн адам бирден эле бир өтө күчтүү адам менен чыкса, сөзсүз жеңилет да. Ошондой эле биз жыл бою бир дагы садака бербей, анан парыз учуру келгенде анчалык күчтүү напсыны каяктан жеңе алмак элек? Ошондуктан бере албайбыз да.